Hello my dear students. In the last video lecture, I am already explained the price output determination under the perfect computation. Usually in the perfect computation or in any type of market, because of the interaction of demand and supply, the equilibrium price is to be attained. The equilibrium is only possible because of the interaction of the demand and supply. You are already aware that demand is a variable, supply is a variable. It is changing from one point of time to another point of time. As changes in the demand or supply, the equilibrium is disturbed. The different level of price and output is to be determined. In this video lecture, how the demand and supply individually contribute to change in the price and output. How the demand and supply both are equally contributes individually to change in the price and output. First of all, we are trying to explain the how demand forces that influence on the changes in the price and ಔಟ್ಪುಟ್. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವ ಹಂತವನ್ನು ನಾವು ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಮತೋಲನ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಅಂಶಗಳು ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಮತೋಲನ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಹೌ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ we are understand a diagram. In the above screen we are show a diagram. In this particular diagram, in the OX axis we are able to measure the quantity. In the OY axis we are measure the prices of the commodity. The D1, D2 are the different demand curves, and S is the supply curve. Supply curve is constant in a particular point of time. Only because of the change in the demand, the equilibrium that is shifting from E to E1 and E2. At the same time, the output is also Q1 and Q2. It is also varied from change in the demand. At the same time, the prices of the commodity is also changing from OP2, OP1 and OP2. That because of the only changes in the demand, supply is constant in a particular point of time. Because of change in the demand, how it contributes to change in the price, output and equilibrium, that is explained in this particular diagram. In this diagram, the original
demand curve, that is D, and supply curve is S or S. Because of the interaction of original demand curve, that is D and S, OP price and OQ demand is to be determined. OQ quantity is to be determined at the E point. They are intersect each other when OP price and OQ amount of product is to be determined. That is the original price and output. Then because of increasing the demand from D to D1, D1 is the new demand curve. Because of shifting the demand means because of increasing the demand, the prices of the commodities, actually supply is constant, only because of increasing the demand, the prices of the commodity is increasing. When prices of the commodity is increasing, the supply is also increasing. The quantity supplied is from OQ to OQ1. In the another situation, because of decreasing the demand, from D to D2, D2 is the new demand curve. Because of declining in the demand, the prices of the commodities also decreases. That is P2, and quantity demanded is also decreases, that is Q2. The original equilibrium point is E, new equilibrium point is E1, another equilibrium point is E2. Because of only change in the demand, the prices of the commodity, output of the commodity, and equilibrium position is disturbed. That is changing. That is explained in this first ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಯು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ, ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, OX ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. OY ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. DD ಅಥವಾ D1, D2 ರೇಖೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ. S ರೇಖೆ ಪೂರೈಕೆಯ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಡಿ ರೇಖೆಯು S ರೇಖೆಯನ್ನು, ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯು, ಮೂಲ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯು ಪೂರೈಕೆಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ಈ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿಬಿಟ್ಟು OP ಬೆಲೆ ಮತ್ತು OQ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಸರಕು. ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಡಿಕೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಡಿ ರೇಖೆಯಿಂದ ಅದು D1 ರೇಖೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೂಡಲೇ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೂಡಲೇ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸರಕಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪೂರೈಕೆಯು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ E1 ಬಿಂದುವಿಗೆ ಈ ಸಮತೋಲನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ OPದಿಂದ OP1ಗೆ, ಹಾಗೆ ಸರಕಿನ ಪೂರೈಕೆ OQದಿಂದ OQ1ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅದು D2 ರೇಖೆ ನೋಡಿ. D2 ರೇಖೆ ಮೂಲ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ D2 ರೇಖೆ ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬೆಲೆಗಳು Pದಿಂದ P2ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಪೂರೈಕೆ OQದಿಂದ OQ2ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಅದು ಬೇಡಿಕೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಈ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾರಾಂಶ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ
ಬೇಡಿಕೆಯ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಅಥವಾ ಸಮತೋಲ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪಾತ್ರ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸೈಡ್ effects on price and quantity demanded. Let us see, we are trying to know the another important diagram. It explains the supply side effects. Supply side effects on price and output. In this the second important diagram, in the above screened diagram, in this diagram, in the OX axis we are able to measure the quantity. In the OY axis we measure the price. The DD is the demand curve, SS is the supply curve, the original supply curve. At point E, the demand curve and supply curve both are intersect each other and determine the OP price and OQ amount of product is to be produced and supplied. That is the equilibrium point. E is an equilibrium point. Because of the interaction of D and SS, OP price and OQ demand is to be, OQ quantity is to be determined. Suppose the supply of the commodity that is increases. That shows in the S1 curve. The S1 curve that shows the because of increasing the supply. The supply curve is shifting from S to S1. S to S1 is the new supply curve. It is shifting from in the right side. Because of shifting the supply curve, the supply increases. When supply increases, demand is constant. When supply increases, demand is constant. Price is automatically declining. In this diagram, E1 is the new equilibrium point. E1 is the new equilibrium point. In point E1, the demand curve intersect S1 curve at point E1 and determine the OP1 price. OP1 price is lesser than the OP price because of increasing supply. The demand is constant. Because of increasing the supply, prices of the commodity is declining. On the other hand, in case of decreasing supply, the new supply curve, the another important supply curve, that is S2 is another important supply curve, that is left side of the diagram. E2 is the new equilibrium point, that is intersect demand curve at point E2 and determine the OP2 price. OP2 price is more than the OP price. OP is the original price. OP2 is the new price. It is too high when compared to OP because of decreasing supply. Supply decreases, demand constant. As a result of this, the prices of the commodities increases. This figure shows that, this diagram explains that when demand is constant, because of change in the supply, it also affects on the price and output of the commodity. The prices of the commodity and output of the commodity, that is also varied because of change in the supply. In the last diagram, we are explaining the change in the demand aspect. Because of change in the demand, how it contributes to change in the price and output. In this diagram, how the supply aspects contributes to change in the price and output. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ, ಈಗ ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ OX ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು, OY ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. DD ರೇಖೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮೂಲ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆ. ಹಾಗೆ S ರೇಖೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪೂರೈಕೆಯ ರೇಖೆ. D ರೇಖೆಯು S ರೇಖೆಯನ್ನು ಈ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ OP ಬೆಲೆ ಮತ್ತು OQ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. OP ಬೆಲೆ OQ ಸರಕಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೇಗಾಯಿತು? D ರೇಖೆ
ಎಸ್ ರೇಖೆಯನ್ನು ಈ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪೂರೈಕೆಯ ರೇಖೆ ಏನಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ, S1 ರೇಖೆ, ಹೊಸ ಪೂರೈಕೆಯ ರೇಖೆ. S1 ರೇಖೆಯು ಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, E1 ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದೆ. E1 ಬಿಂದು ಏನು, ಹೊಸ ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದು. ಅಂದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಮೊದಲಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ OP-ದಿಂದ ಬೆಲೆ OP1ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. OP1ಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು, ಬೇಡಿಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರಣ, ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾರಣ. ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ E2 ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮನ್ನು ನೋಡಿ, E2 ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡಿ. ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಮೊದಲಿನಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಲೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಮೊದಲಿನಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ P2 ಬೆಲೆ OP ಬೆಲೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. OP2 ಬೆಲೆ OP ಬೆಲೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಪನ್ನವೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಮೊದಲಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ under the perfect computation, both demand and supply they are played a very crucial role at the time of deciding the price. At the time of deciding the price and output in the perfect computation, both demand and supply both are played a very crucial role. ಈ ಎರಡೂ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.